Properties of cumulative distribution function. So the first one is capital F. We are representing cumulative distribution function capital letter, capital F. Capital F of infinity equal to 1 and capital F of minus infinity equal to 0. This is first property. First property is capital F of infinity equal to 1 and capital F of minus infinity equal to 0. Which means maximum value equal to 1, infinity, and minimum value equal to 0. We are all know about the probability lies between 0 and 1. Lies between 0 and 1. Okay. Now the proof is capital F of x equal to P of capital X less than or equal to small x. ఇదే కదా మనం ఫార్ములా P of x less than or equal to x. In small x, we are taking as infinity because we have to prove that f of infinity equal to 1. That's why we are taking infinity in small x value, which is equal to P of x less than or equal to infinity. P of x less than or equal to infinity. That means the probability of a random variable x, the probability of a random variable x less than or equal to the number infinity. Infinity. That means if we take 2 in place of infinity, what is the value of f of infinity? In the random experiment, tossing of 2 coins. In a random experiment, tossing of 2 coins, if we take 2 in place of infinity, what is the value of f of infinity? E9 చెప్పండి. sir. అమ్మా ఎంత? 1/4, sir. 1 1/4, sir. 1/4. If you take P of x less than or equal to 2, what it means? Which is equal to P of x is equal to 0 plus P of x is equal to 1 plus P of x is equal to 2, right? We add all these three probabilities, we get 1. The value of f of infinity equal to 1 for any random experiment. For any random experiment, we are getting f of infinity equal to 1. In the similar manner, f of minus infinity equal to 0 because there is no value less than or equal to minus infinity, right? There is no value exists less than or equal to minus infinity. Yes. That's why the value is equal to 0. We consider it as 0. Okay. This is all about the first property of CDF. F of infinity equal to 1 and f of minus infinity equal to 0. Because the probability of random variable x, the value of x, if we take less than or equal to infinity, if we add all these probabilities, we get definitely 1. In same way, if f of minus infinity, there is no value exists less than or equal to minus infinity, that's why the value is 0. The value is 0. Now the second property. Second property is P of x1. X1 is small x1.
P of x1 less than x less than or equal to x2. That means the probability of random variable capital X in between the values x1 and x2. The probability of random variable X between the values x1 and x2, which is equal to f of x2 minus f of x1, which is equal to f of x2 minus f of x1. That means if we find the probability, now we consider the random experiment of a tossing of two coins. X is considered as number of heads. Then which becomes 0 plus 1 by 4 kada. One by 4, 1 by 2, 1 by 4. This is the probability distribution of a random experiment tossing of two coins. Now the second property is P of x1 less than x less than x2. If we take zero in place of x1 and 2 in place of x2, what is the value? Now find P of 0 less than x less than x2. x2 means 2. ఏమన్నాడు which is equal ఫార్ములా ఏమవుతున్నాం దీనికి f of సెకండ్ ప్రాపర్టీ బట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది దీనికి సెకండ్ ప్రాపర్టీ f of x2 f of 2 minus f of 1, right? yes sir f of 2 minus f of 1. Two minus f of 1. What is the value of f of 2? one sir f of 2 value is 1. No, it is here. f of 0 kada ఇది. F of 0. Because in place of x1 we are taking 0. f of 2 equal to 1 minus f of 0 1 by 4 sir 1 by 4. 1 minus 1 by 4 is equal to 3 by 4.
is equal to 3/4. ఓకేనా మీరు ప్రొజెక్ట్ చేయండి ఫార్ములా ప్రాపర్టీ సెకండ్ ప్రాపర్టీని. f(2) minus But P of 1 is not for 3/4, sir. p of P of 1 is equal to 1 to nurse. ఇప్పుడు మనకి దేనికి ఇచ్చిన ఫార్ములా బట్టి దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాల్యూస్. x in between 0 and 2. ఓకే అది 0 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు x2 అన్నాడు కదా. 0 and 2 వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? వాల్యూస్ ఏమొస్తాయమ్మా? p of x is equal to 1 వస్తుంది కదా. 0కి 2కి మధ్యలో అన్నాడు కదా వాల్యూ. ప్లస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నాడు కాబట్టి x2కి p of x is equal to 2. ఏం అర్థమైందా? ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. p of x is equal to 1 వాల్యూ ఎంత? p of x is equal to 1 వాల్యూ ఎంత? 1/2 sir. 1/2. 1/2 plus p of x is equal to 1/4. 1/4 plus 1/4. plus 1/4 ఎంత వస్తుంది ఇది? 3/4, sir. 3/4 అదేగా మనకు వచ్చింది ఇక్కడ 3/4 ఆన్సర్. ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మీరు ఏదమ్మా వాయిస్ That's బ్రేక్ the అవుతుంది. notation. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి అదేనా మీరు అనేది? మీది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. చెప్పండి. f(2) minus f(0) ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం. అమ్మా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఇందాక ఎవరు మాట్లాడగానే వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. లేకపోతే చాట్లో అడగండి. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ. నేను ప్రూఫ్ తీసుకోండి. ప్రూఫ్ x less than equal to x2 తీసుకున్నాడు, which is x less than equal to x1 plus x1 less than x2. x1 less than x less than equal to x2. ప్రూవ్ చేస్తే సేమ్ మనకి p of x1 less than x less than equal to x2 equal to f of x2 minus f of x1. మళ్ళీ మనకి అదేగా ప్రూవ్ చేసాము ఒక ఎగ్జాంపుల్లో. 3/4 వచ్చింది. f of 0 to p of 0 to 2 తీసుకుంటే 3/4. దాన్ని సేమ్ అని f(2) minus f(0) లో కన్వర్ట్ ప్రూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ. p of x greater than x equal to 1 minus f of x. p of x greater than x equal to
1 minus f of x. ఇక్కడ f of x అంటే ఏంటి? p of x less than equal to x కదా. p of x less than equal to x. f of x అండి. ఓకేనా, అంటే p of x greater than x equal to 1 minus p of x less than equal to x, which is in the same way that a complement equal to 1 minus a complement equal to 1 minus a. Probability of a complement equal to 1 minus p of a complement equal p of a bar equal to 1 minus p of e. Okay, p of a bar equal to 1 minus p of e. In a similar way, p of x greater than x equal to 1 minus p of x less than equal to x. p of x less than equal to x అని మనం f of x ను మెన్షన్ చేస్తాం. దీని ప్రూఫ్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి. If x1 less than x2, then capital F of x1 less than equal to capital F of x2. If x1 less than x2 అయితే f of x1 is also less than equal to f of x2. These are four important properties of cumulative distribution function, or also probability distribution function. ఏ ప్రాపర్టీస్ అయినా సరే ఇదే రాస్తాం. ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఇంకోసారి చూడండి. In random variables there are two types. First one is discrete random variable and second one is continuous random variable. In discrete random variable we are calculating probability distribution function. The extension of the probability distribution function is cumulative distribution function. That is nothing but CDF. That is nothing but CDF. In CDF we are already practicing some problems, some basic problems. These are properties of CDF. The first property is f of infinity equal to 1 and f of minus infinity equal to 0. F of infinity equal to 1 and f of minus infinity equal to 0. And second one is probability of x1 less than x less than equal to x2 equal to f of x2 minus f of x1. F of x2 minus f of x1. Ashwani, third one. P of x greater than x equal to 1 minus f of x. P of x greater than x equal to 1 minus f of x. Fourth one. If x1 less than x2, then f of x1 is less than equal to f of x2. F of x1 less than equal to f of x2. Okay. Total four properties. First one is f of infinity equal to 1 and f of minus infinity equal to 0. Second one is p of x1 less than x less than or equal to x2 equal to f of x2 minus f of x1. ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా పిలిచి అడుగుతాను అన్న ప్రాపర్టీ. థర్డ్ వన్ ఈజ్ p of x greater than x equal to 1 minus f of x. Fourth one is if x1 less than x2, then p f of x1 is also less than or equal to f of x2. There are four important properties.
నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా పీపీటీస్ అమ్మా Yes, sir. ఓకే Conditions. ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అయితే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాము ప్రాబబిలిటీస్ ని కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అయితే కనుక ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ఇన్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూస్ ఓకేనా ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ చెప్తాము probability density function. The function f of x is called a probability density function over the range a less than x less than equal to b and it meets the following requirements. And ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఏకి బికి మధ్యలో ఏ అండ్ బి 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటే 2 వాల్యూస్ మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఏరియా ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 అన్నమాట. అద్భుతం. మన డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అయితే ఏం తీసుకున్నాం సిగ్మా ఆఫ్ అని తీసుకుంటున్నాం కదా. సిగ్మా అంటే యాడ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఏం చేస్తున్నాము పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ అంటే యాడ్ చేస్తున్నాం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 ఈ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ అని యాడ్ చేస్తున్నాము. అదేగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ లో చేస్తుంది ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో. అదే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అయితే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఏ టు బి లిమిట్స్ మధ్యలో ఏరియా వాల్యూ 1 వస్తుంది. అంటే ఇంటిగ్రల్ ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈస్ the total area under the curve A and B is 1. మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎలాగైతే టోటల్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే 1 వస్తుందో సేమ్ అలాగే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం బిట్వీన్ ద లిమిట్స్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి. ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మనం స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వచ్చి క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సిడిఎఫ్ అయితే మన క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తోటి ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అయితే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా ఇక్కడ మీరు తీసుకున్న కంటిన్యూస్ కర్వే కదా ఇది. ఈ కంటిన్యూస్ కర్వ్ లో ఏ టు బి మధ్య ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయమ్మా? కంటిన్యూస్ కర్వ్ లో ఏ టు బి మధ్య ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? ఇన్ఫినిట్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే వెరీ గుడ్. కానీ టోటల్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి టోటల్ ఏరియా ఈక్వల్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 టోటల్ ఏరియా. అంటే మీకు ఎలాగైతే డిస్క్రీట్ లో టోటల్ ప్రాబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఏరియా ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. మనం ఈ లిమిట్స్ లో ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ చేస్తాం అనమాట. ఏ టు బి మధ్యలో ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇస్ 1. These are the properties of continuous probability distribution. Continuous probability distribution అన్న probability density function ఒకటే. Continuous probability distribution అన్న probability density function ఒకటే. ఓకేనా? These are the properties. The total area under the curve is 1.
the total area under the curve is 1. That is integral minus infinity to infinity f of x dx equal to 1. Integral minus infinity to infinity f of x dx equal to 1, which is first property. Then the second one is probability of a less than x less than b equal to. అంటే ద మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఏ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ చెప్పండి ఏ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? probability of a random variable x in between the values between A and B. in between a and b, right? The probability of random variable x in between the values a and b. మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం ఫార్ములా p of a less than x less than b equal to integral a to b integral a to b f of x dx. Integral a to b అంటే p of a less than x less than b equal to formula integral a to b f of x dx. Integral a to b f of x dx. ఓకే ఇది ఫార్ములా అర్థమైందా? p of a less than x less than b equal to integral a to b f of x dx. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అంటే ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ is always equal to 1. Okay. In a similar way, the formula for probability of a less than x less than b equal to integral a to b f of x dx. Integral a to b f of x dx. Next one is p of x is always greater than or equal to 0 because the probability of random variable x is always greater than or equal to 0. The minimum value is 0 and the maximum value is equal to 1. There is no negative value for probability. That means p of x is greater than or equal to 0. Next, fourth one, p of x is equal to a equal to 0. P of x is equal to a equal to 0. The meaning ఏంటంటే కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్గా పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర మనకు ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ చేయాలంటే దాని వాల్యూ 0 ఉంటుంది వర్చువల్గా. ఎందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాము? టోటల్ ఏరియా కదా మనం ఫైండ్ చేసేది. సపోజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎగ్జిస్ట్ ఉందనుకుంది ఒక ఫంక్షన్.
ఎక్స్ వై. ఎక్స్ అండ్ వై ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది అనుకుందాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. ఎక్స్ అండ్ వై మధ్య ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో వాల్యూ దాన్ని. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ పీడిఎఫ్ అని చెప్తున్నాము. అంటే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అన్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చి ఎక్స్ అండ్ వై మధ్య ఎగ్జిస్టే ఉంది ఫంక్షన్. ఎక్స్ అండ్ వై మధ్య ఎగ్జిస్టే ఉంది. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? వన్ అవుతుంది సార్. అమ్మా ఎంత? 1 సార్. 1 అవుతుంది. ఎందుకని ఆ పీడిఎఫ్ అక్కడ ఎగ్జిస్టే ఉందని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ కి వైకి మధ్యలో దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే కానీ 1 రావాలి. 1 వస్తున్నా వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ అన్నది. అంటే వ్యాలిడ్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అని. ప్రీవియస్ గా మనం ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో కూడా ప్రాబిలిటీస్ అన్ని ఫైండ్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ యాడ్ చేస్తే 1 రావాలని చెప్పుకున్నాం కదా. 1 వస్తేనే అది వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి యాడ్ చేయకుండా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము. ఏరియా కర్వ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఆ ఏరియా ఆఫ్ ద కర్వ్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ ఎక్స్ అండ్ వై, ఏరియా ఆఫ్ ద కర్వ్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1 రావాలి. 1 వస్తుంది వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ అనమాట. సేమ్ ఈ కర్వ్ లో మన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కావాలనుకోండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ కావాలనుకోండి, F8 మీట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా. అంటే P of x is equal to a వాల్యూ 0 వస్తుంది. P of x is equal to a వాల్యూ 0 వస్తుంది. ఎందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబిలిటీస్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది. అంటే ఇక్కడ బి అనే ఒక వాల్యూ తీసుకొని ఏ టు బి మధ్యలో ప్రాబిలిటీ అంతా ఫైండ్ చేయమంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర, పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి దగ్గర వాల్యూస్ వర్చువల్ గా 0 ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఏరియా కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ దగ్గర ఏరియా ఏం రాదుగా. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. బిట్వీన్ 2 వాల్యూస్ దగ్గర మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం ఏరియా వాల్యూ ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు. దానికి 2 లిమిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏ టు బి మధ్యలో మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దీనికి పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది ప్రాబిలిటీ వాల్యూ. కానీ ఏ దగ్గర వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. సేమ్ అలాగే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ ఎంతమ్మా? పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0. పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ బి దగ్గర కూడా వాల్యూ 0 అనే వస్తుంది. We always found the probability value in between 2 values. Otherwise, these all are virtually 0 values. Virtually 0 values. P of x is equal to a is equal to 0. These are major properties of probability density function. Continuous probability distribution. చూడండి ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది. ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్క్రీట్ లో అయితే కనుక దాన్ని మనం సిడిఎఫ్ అని చెప్తున్నాం. క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాం. డిస్క్రీట్ అయితే అది కంటిన్యూస్ అయితే ఏమవుతుందమ్మా? కంటిన్యూస్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్న ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఒకటే. దాన్ని పీడిఎఫ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ మనం స్మాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. పీడిఎఫ్ ని స్మాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే సిడిఎఫ్ అయితే ఆల్రెడీ చూసాం కదా, క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్
CDF. ఓకేనమ్మా. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్. Discrete random variable we are finding in the probability distribution function in the form of CDF, and continuous random variable we have found the probability values in the form of probability density function. The properties of CDF are, చెప్పండి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చెప్పండి. CDF కి క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పండి. క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చెప్పండి. లాస్ట్ టాపిక్ అదే కదా. f of infinity equal to 1. f of infinity equal to 1 and f of minus infinity equal to 0. First one. Second property చెప్పండి. P of x1 less than x less than or equal to x2 is equal to f of x2 minus f of x1. f of x2 minus f of x1. Okay. Third one. Third property వేరే వాళ్ళని చెప్పండి. చెప్పండి f7 P చెప్పండి. of x greater than x equal to 1 minus f of x. P of x greater than x equal to 1 minus f of x. Okay. Fourth one. Fourth property. If x1 is less than x2, then f of x1 is less than or equal to f of x2. Okay. If x1 less than x2, Then f of f of x1 x1 is less is than less than or equal to. There are 4 properties of CDF, or probability distribution function, or cumulative distribution function. Now the properties of probability density function are, these 5 properties comes under properties of probability density function. First one is integral minus infinity to infinity f of x dx equal to 1. And second one is p of a less than or equal to x less than or equal to b equal to integral a to b f of x dx. Integral a to b f of x dx. Third one, the probability of random variable x is always greater than or equal to 0. Is always greater than or equal to 0. And the fourth one is p of x is equal to a equal to 0. What it indicates, we have to find the probability in a continuous random variable using the 2 values or using the range of values. For individual values, which is the probability is always become 0. The fourth, last property చూడండి, ఈ వాల్యూ చూడండి. P of a less than or equal to x less than or equal to b equal to P of a less than x less than or equal to b, or P of a less than or equal to x less than b, which is equal to P of a less than x less than b. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దాని మీనింగ్ అని చెప్పండి అమ్మా. మీనింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఏమంటే 0, 1, 2 అవేగా మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ ఎక్స్కి.
రాండమ్ వేరియబుల్ x కి మనం తీసుకునే వాల్యూస్ 0 1 2 3. సపోజ్ నేను p ఆఫ్ జీరో లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 3 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకే వాల్యూస్ వస్తాయి? అమ్మ చూడండి, p ఆఫ్ 0 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 3 అంటే ఏమేమి తీసుకోవచ్చు మనం ఈ వాల్యూస్? డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 0 1 2 3. కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ఏ వచ్చాయి అనుకుందాం. మనకి p ఆఫ్ 0 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 3 కావాలంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వెయిటింగ్ ప్రాబిలిటీస్ ఫైండ్ యాడ్ చేయాలి మనం. 1 2 అమ్మా 2 x ఈక్వల్ టు 1 x ఈక్వల్ టు 2 కదా, 0కి 3కి మధ్యలో అంటే 1 అండ్ 2 ఉంటాయి కదండి. అంటే కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీస్ మనం యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, డిస్క్రీట్ కాబట్టి. డిస్క్రీట్ లో అదే కంటిన్యూస్ లో అనుకోండి, పీడిఎఫ్ తీసుకున్నాము. Here the value is 1. Here the value is 5. Consider the lower value is 1 and upper value is 5. That means the area under the values 1 to 5 is 1 కదా, అంతే కదమ్మా. 1 to 5 is 1. This is nothing but probability value density function. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే సపోజ్ p ఆఫ్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అని ఈక్వల్ టు 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు 1 కి 5 కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ మనం 1 2 3 4 5 తీసుకోలేం కదా, కంటిన్యూస్ కాబట్టి. ఇప్పుడు 1 to 5 మధ్య ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 1 and 5 మధ్య ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయమ్మా? E9 రెస్పాండ్ అవ్వండి. 1కి 5కి మధ్య ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? ఇన్ఫినిట్ వాల్యూస్. ఇన్ఫినిట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు p ఆఫ్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అంటే మనం ఏ వాల్యూస్ తీసుకోగలం? 4 తీసుకోలేం కదా, 4.999 అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఈక్వల్ టు ఉన్నా లేకపోయినా, సపోజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్నా లెస్ దాన్ ఉన్నా ఏదైనా సరే సేమ్ ఒక్కడిగానే కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. 1కి 5కి మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఈక్వల్ టు ఉన్నా లేకపోయినా మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు మనకి. అంటే మీకు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంలో 1 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5 అని ఇచ్చినా, 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అని అడిగినా, 1 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అని అడిగినా, ఎలా అడిగినా సరే మనం సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే లెస్ దాన్ 5 అంటే మనం డిస్క్రీట్ లో తీసుకున్నట్టు ప్రీవియస్ వాల్యూ తీసుకోవడానికి ఉండదు, కంటిన్యూస్ కాబట్టి. ఓకేనమ్మా. అంటే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అయితే ప్రీవియస్ వాల్యూస్ కి తీసుకోవడానికి కన్సిడర్ చేసుకోవడానికి తీసుకుంటాము. అదే కంటిన్యూస్ అయితే కనుక కంటిన్యూస్ లో ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఉండవు కాబట్టి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చినా లెస్ దాన్ ఇచ్చినా సేమ్ అవే వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఓకేనమ్మా. ఇది బ్రీఫ్ గా ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గురించి అండ్ ప్రాపర్టీస్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్,
ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఇవే మేజర్ టాపిక్స్. ఏంటవి? ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఆల్రెడీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్ లో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి దీంట్లో. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారా? Yes, sir. ఓకేనా? తీసుకున్నాను. ఓకే, ఫైన్. ఓకే.